इसको भी कर सकते हैं। Evening all. Today we will be discussing the provisions of CST Act. CST Act basic definition is section 3. Under CST Act, important definition first is of interstate sale. What is interstate sale? Then import export, deemed export, till 24 sections under CST Act, 18 are basic sections, rest are procedural sections. And very few amendments have been made. CST Act and underwent very few amendments.
is very nicely drafted, and it covers say almost all aspects of trade which are the nature of interstate or import exports. Then A says that a sale or purchase of goods shall be deemed to take place in the course of trade or commerce. It is the movement of goods from one state to another state. I like to go by examples. How the transactions happen in market, then we will be better able to understand what is written in law. Diagram I have. Now suppose there is A, party name A is in Delhi, and there is a party name B is in Bombay. On certain goods of Delhi, then how transaction takes place in market? This A will hand over the goods, transfer some receipt that is called a lorry receipt. Document of title to the goods. Till the moment I was having, if suppose I am A and I am having those goods in my hand, I am the owner of the goods and the goods are in my possession. After that, I hand over the goods to the transporter, then I am having one receipt. That receipt puts the title over the goods, that I am the owner because I am in the possession of that lorry receipt, which shows the document of title to the goods. Then I have sold goods to B, so I will take this lorry receipt to Mr. B. Mr. B in Bombay will get delivery of those goods only on production of that lorry receipt, because this transporter is third party. Transporter knows me because I handed over goods to him, but transporter doesn't know Mr. B, who is in Mumbai, who is going to take delivery from it. But transporter knows the lorry receipt, original lorry receipt issued by it. So whoever comes and submits the lorry receipt, goods will be delivered to that party. So it is a transferable document. You can endorse and transfer to someone, and it represents the goods. It is a document of title to the goods. Now in market, what happens? This A hands over to his bank. Lorry receipt is handed over to the bank because it is a valuable document. Bank pays him immediately, and then that bank of A transfer this lorry receipt to the bank of B. Bank of B informs B that you come and take possession of your lorry receipt by paying the amount, and that bank gets the payment, that hands over the lorry receipt to B, and B is in possession of lorry receipt and take the delivery of goods. Here the movement of goods happened between from Delhi to Mumbai. When the movement started, the law provides, there is a definition part, law provides that when the goods are actually handed over to the transporter, movement begins. या क्षणाला मी 1 तारखेला सकाळी 10:05 मी हँड ओव्हर केले गुड्स तर ट्रान्सपोर्टर, तर 1 वाजून म्हणजे 10:05 ती मुवमेंट 1 तारखेला सुरू झाली. मुवमेंट संपेल केव्हा? ज्यावेळेस ट्रान्सपोर्टर कडून मी डिलिव्हरी घेईल त्यावेळेस ती मुवमेंट संपेल. ही मुवमेंट कशी पाहिजे? एका राज्यातून सुरू होऊन दुसऱ्या राज्यामध्ये व्हायला पाहिजे. 3A says इंटरस्टेट सेल मीन्स अ सेल विच ऑकेजन्स, इथे शब्द काय वापरला? ऑकेजन्स. ऑकेजन्स इज अ बिग स्टेट, मोठा मिनिंग असलेला. इट इज नॉट इफेक्टेड. इफेक्टेड मीन्स इट शुड बी डन इन अ सम सर्टन वे. ऑकेजन्स मीन्स मुवमेंट व्हायला पाहिजे. ती ए ने केली काय, बी ने केली काय, कशी घडली, दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट, पण ती त्या सेलमुळे व्हायला पाहिजे. इट शुड बी बिकॉज ऑफ सेल, and if that occasions, then it is called interstate sales. So 3A means it is the first sale which occasions the movement, ज्याच्यामुळे movement सुरू होते. या सेलमुळे अशी movement सुरू होईल त्याला आपण interstate sales म्हणतो, आणि त्याला टॅक्स लागतो. इट इज अ टॅक्सेबल इव्हेंट एज पर CST Act. आता when the LR is in my name, ह्याला बिल डिस्काउंटिंग म्हणतात. बँकामार्फत LR एका बँकेमधून दुसऱ्या मार्फत दुसरीकडे पाठवणे आणि पेमेंट रिसीव्ह करणे, त्याला बिल डिस्काउंटिंग फॅसिलिटी बँक्स देतात. त्याला बिल डिस्काउंटिंग म्हणतात. बँक्स त्याच्यासाठी कमिशन आणि इंटरव्हेनिंग पिरियडचं इंटरेस्ट चार्ज करतात. So B, he is in possession of that LR, but the goods are in movement. Goods have started from Delhi. It will take certain time for the goods to reach to Mumbai. In the meantime, suppose C is in need of those goods, then C will approach B that I want these goods.
We will say that I have not received those goods. It might take 8 days, 10 days. So in market it happens. ठीक है वो LR मेरे को दे दो. Now what he is selling, he is not selling actually those goods. What he is selling is that lorry receipt. Lorry receipt represents the goods. It is a document of title to the goods. It is a valuable document. He endorses behind that lorry receipt is sold to C. C support in turn sales to D. D in turn sold to E. All these sales, these are happening when the goods are in movement. Movement will terminate only at the moment when delivery will be taken. Till that time that movement is in progress. असे मुवमेंट चालू असताना झालेले सबसिक्वेंट सेल त्याच्यावरती टॅक्स लागत नाही. एक मुवमेंट एक टॅक्स असं सीएसटीचं प्रिन्सिपल. एकदा मुवमेंट झाली मुंबई टू दिल्ली त्याच्यावर टॅक्स लागेल. समजा दिल्लीवरून दुसरी मुवमेंट झाली त्याच्यावर पुन्हा टॅक्स लागेल. किती वेळा टॅक्स लावावा ह्याच्यावरती टॅक्स नाहीये. जितक्या वेळा मुवमेंट कराल इंटरस्टेट तेवढ्या वेळा टॅक्स लागेल. परंतु ती मुवमेंट चालू असताना इन बिटवीन जर अजून काही सेल झाले तर त्याच्यावर टॅक्स लागत नाही. त्याला आपण 3B म्हणतो. If the goods are sold by way of transfer of documents of title to the goods during the movement of goods, ह्या दोन conditions आहेत. The goods should be sold by way of transfer of documents of title to the goods. There should not be direct sale of goods. Position घेऊन goods विकले तर ते taxable होईल. लोकली विकले तर लोकल टॅक्स लागेल. इंटरस्टेट विकले परत दुसऱ्या स्टेटला तर CST लागेल. तो किती लागेल ते आपण जरा बघू. परंतु डॉक्युमेंट ऑफ टायटिल टू द गुड्स जर सेल झाला तर त्याच्यावरती ड्युरिंग द मुवमेंट झाला तर ते दे आर कवर्ड बाय 3B. 3A means direct movement from one state to another state. 3B means sales which are effected during the movement from one state to another state by way of transfer of documents of title to the goods. मग त्याला टॅक्स लागत नाही. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये काही फॉर्म्स इन्व्हॉल्ड आहेत. हे प्रूव्ह कसं करायचं ट्रान्झॅक्शन. समजा मी असेसिंग ऑफिसर आहे. माझ्यासमोर समजा फीची असेसमेंट चालू आहे तर तो माझ्याकडे येईल. तो म्हणेल की सर मी इन बिटवीन ड्युरिंग द मुवमेंट ऑफ गुड्स मधली पार्टी आहे. तो हाऊ ही विल प्रूव्ह. तर त्याच्यासाठी त्याने ऍक्टने काही फॉर्म्स डिवाइड केलेले आहेत. बायर ऑलवेज गिव्ह C फॉर्म. बायर ऑफ द गुड्स इथं कोण आहे मिस्टर B आहे. तो सिरियल नंबर 7 दिसतोय. तो C फॉर्म देतो याला. हे काय करेल टॅक्स भरणार आहे तो रिड्यूस रेट ऑफ टॅक्स लावेल. C फॉर्म वरती 2% टॅक्स लागतो. इफ ट्रान्झॅक्शन इज नॉट सपोर्टेड बाय C फॉर्म फुल रेट लागतो. 12.5 असेल तर 12.5 लागतो. दिस इज द फर्स्ट पॉईंट टॅक्सेबल इव्हेंट आहे तर तो C फॉर्म आल्यामुळे तो त्याला 2% टॅक्स लावेल. आता बीच्या हॅक्समध्ये जर आपण बघितलं ते जो मिस्टर B आहे थोडे इकडे तर बी ने सीला माल विकला तर सी सिरियल नंबर 10 बघा तो त्याला C फॉर्म देईल आणि हा A कडून इव्हन फॉर्म घेईल. These are all certificates. Dealers cannot print this C form even form on its own. They are issued by the department. एक सेल्स ऑफिसर त्याला इव्हन फॉर्म देतो की तो जे काही ट्रान्झॅक्शन करणार तुम्ही इंटरस्टेट ते तुम्ही त्याच्यासाठी हे फॉर्म्स वापरा. बीचा जो ऑफिसर आहे तो त्याला C फॉर्म देतो. सी कडून त्याच्याकडे C फॉर्म आला आणि A कडून इव्हन फॉर्म आला की त्या बीला टॅक्स लागणार नाही. त्याच्याकडे दोन गोष्टी पाहिजे. सेल बिल परचेस बिल LR ची कॉपी पाहिजे की मी ड्युरिंग मुवमेंट विकलं. त्या डेट वरून समजतं आपल्याला की 1 तारखेला मुवमेंट सुरू झाली. 5-10 दिवसात माल विकला ठीक आहे. पण 1 तारखेला मुवमेंट झाली 1 एप्रिलला आणि तो म्हणतो मी 30 जूनला माल विकला तर 3 महिने काही लागत नाही मुवमेंटला. मग डाऊट यायला पाहिजे. एक तर बेसिक ट्रान्झॅक्शन हे त्या याच्यात बसायला पाहिजे डेफिनेशन मध्ये आणि प्लस फॉर्म्स पाहिजे. हे दोन गोष्टी असतील तर ते सेल अलाउ होतात. 6 to सेल्स म्हणून त्याच्यावर टॅक्स लागत नाही. तर त्याच्याकडे C कडून आलेला C फॉर्म A कडून आलेला इव्हन फॉर्म त्याच्याकडे असेल त्याला टॅक्स लागणार नाही. सीच्या केसमध्ये काय होईल तो B कडून E2 फॉर्म घेईल. E कडून C फॉर्म घेईल. जी व्यक्ती मुवमेंट सुरू करते ती E1 फॉर्म देते. टेलर गिव्स E1 फॉर्म हू स्टार्ट्स द मुवमेंट. म्हणून E1 फॉर्म देणारी व्यक्ती ही नेहमी टॅक्सेबल सेल करत असते. सीएसटीच्या रिटर्न्स मध्ये त्याचे टॅक्सेबल सेल दिसणार. एखाद्या व्यक्तीने E1 फॉर्म इश्यू केले आणि त्याचे टॅक्सेबल सेल्स नसतील तर मग तिचं काहीतरी गडबड आहे. आणि E2 देणारी व्यक्ती हे सबसिक्वेंट सेलर्स आहेत. C हा D ला E2 देईल. D हा E ला E2 देईल. E हा F ला E2 देईल. आणि त्याचा तुम्ही माल विकता त्याच्याकडून C फॉर्म घ्या. त्याच्याकडून माल खरेदी घेतलं त्याच्याकडून E2 फॉर्म घ्या. मग तुम्हाला टॅक्स लागणार नाही मधल्या पार्टीला. ह्या फॉर्म्समुळे काय होतं ह्यांचे ट्रान्झॅक्शन्स रेकॉर्डवर येतात. इवन दो इन द ऍक्ट आपण लिहिलेलं आहे की we should promote the transactions between registered dealers. Purpose of form is that everybody should be registered. तर रजिस्ट्रेशन मॅक्झिमम लोकांनी घ्यावं जेणेकरून त्यांना फॉर्म्स वापरता येतील आणि म्हणजे त्यांचे ट्रान्झॅक्शन्स रेकॉर्डवरती येतात आणि त्यांना टॅक्स बेनिफिट भेटतात. तर हे अशा पद्धतीने मार्केटमध्ये हे ट्रान्झॅक्शन्स होत असतात. ते सेल बिल प्लस LR बॅकसाइड लँडर्स करून सोल्ड टू पुढच्या पार्टीला देऊन टाकतात. त्याच्याकडून C फॉर्म घेतात. ज्याच्याकडून माल घेतलेला आहे त्याच्याकडून E2 घेतात.
आणि ह्याच्या प्रकारे मार्केटमध्ये हे ट्रान्झॅक्शन पूर्ण होतं. हे सेक्शन 3 मध्ये 3A 3B ह्या एक्झाम्पलने ते एक्सप्लेन करता येतं. आता ह्याच्यावरती भरपूर आपल्याकडं बेसिकली जर कोणत्या इश्यूवर आहेत की फॉर्म्स नाहीये, बऱ्याच वेळेवरती फॉर्म येत नाही किंवा डेट्स मध्ये डिफरन्स असतो, एन्डोर्समेंट झालेली नसते, आपल्याला बेसिक नेचर ऑफ ट्रान्झॅक्शन ते तपासावं लागतं की हे 3A किंवा 3B मध्ये बसतं का नाही. पॉप्युलरली मार्केटमध्ये याला 6 सेल्स म्हणतात, कारण हे जे फॉर्म्स प्रोव्हिजन्स आहे ते सेक्शन 6 मध्ये आहे, त्याला 6 सेल्स म्हणतात. त्याचं बेसिक डेफिनेशन ही सेक्शन 3 मध्ये दिलेली आहे. मध्ये आपल्या सिलेबस प्रमाणे सेक्शन 4 घ्यायचं आहे. सेक्शन 4 मध्ये मेन जी प्रोव्हिजन आहे ती इट इज रिगार्डिंग असर्टन गुड्स अँड अनअसर्टन गुड्स, की व्हेन अ सेल कंप्लीट केव्हा होतो. व्हॉट द प्रोव्हिजन से की ज्यावेळेस गुड्स असर्टन होतात की हे गुड्स विकले त्यावेळेस सेल कंप्लीट होतो. तर ह्याच्यासाठी आपण एक नेहमी एक्झाम्पल पाहतो, त्या एक्झाम्पलनुसार ती गोष्ट एकदम क्लिअर होते. मी समजा एक मेडिकल शॉपमध्ये गेलो, मी त्याला सांगितलं की बॉटल मला द्या, औषधाची बॉटल आहे, आय वॉन्ट टू बाय दॅट. मी त्यांना म्हटलं ही बॉटल मला द्या. ती बॉटल तिथं पडलेली आहे, त्याने मला सांगितलं तुम्ही घ्या स्वतःच, कारण तो शेल्फ समजा माझ्या जवळ आहे. आता ती अजून पैसे दिलेले नाही आणि मी ती बॉटल घेतोय, ती बॉटल पडली, हे नुकसान कोणाचं होईल, माझं होईल की दुकानदाराचं होईल, असा एक प्रश्न क्रिएट होईल. ती बॉटल समजा मी पैसे दिलेत, तो तिकडे पैसे सुट्टे करायला गेला आणि मी घाई करतोय लवकर द्या लवकर द्या, आणि आता मी माझ्या हातून पडली मी घेत असताना, मी पैसे दिलेले आहेत, त्याच्यामुळे आन्सर चेंज होईल का. इथे नुकसान कोणाचं झालं, माझं झालं का त्याचं झालं. समजा ती बॉटल मी त्याला सांगितलं की ही बॉटल मला द्या, तिथे तेवढ्यात दुसरा एक कस्टमर आला, त्याला पण 30 बॉटल पाहिजे आणि ती त्याच्याकडे एकच क्वांटिटी आहे समजा, तर तो त्याला देऊ शकतो का. ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर आहेत किंवा सेल कंप्लीट झालं का नाही झालं. त्यावेळेस गुड्स असर्टन होतात की पर्टिक्युलर गुड्स विकायचे आहेत, त्यावेळेस सेल कंप्लीट होतं. आता मी दुकानदाराला सांगितलं की बॉटल मला द्या, त्याने मला सांगितलं तुम्ही घेऊन टाका तिथून, आणि मी हात वरती स्वतः काढायला गेलो, ती पडली, हे नुकसान कोणाचं आहे, माझं आहे, बिकॉज दॅट इट ब्रोक आउट आफ्टर सेल इज कम्प्लीट. आलं लक्षात. त्याचं दुकान त्याचं नुकसान नाही आहे. तर मी त्याला सांगितलं ही बॉटल द्या, मी फक्त समजा असं नाही सांगितलं, मी गेलो त्याला विचारलं ही बॉटल कितीला आहे, त्याने सांगितलं 15 रुपयाला आहे, मी अजून सांगितलं नाही मला द्या म्हणून. तिथं दुसरा एक कस्टमर आला, त्याने डायरेक्ट त्याला मागितली बॉटल द्या, तो त्याला देऊन टाकेल. मी तेवढंच ऑब्जेक्शन घेऊ शकतो का की मी आधी आलोय. ही विल से की यू केम अर्ली बट यू डिड नॉट बाय, यू ओनली इन्क्वायर. तर ज्यावेळेस गुड्स असर्टन होतात की ही पर्टिक्युलर गुड्स तुम्हाला विकायचे आहेत, त्यावेळेस तो सेल कंप्लीट. डिलिव्हरी ही नंतर असेल, पेमेंट ही नंतर असू शकतं. ज्यावेळेस गुड्स असर्टन होतात त्यावेळेस तो सेल कंप्लीट होतो. आणि इन केस ऑफ अनअसर्टन गुड्स, ज्यावेळेस ते त्या तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट करताय की पुढच्या वर्षी येणारा पीक मी तुम्हाला विकेल फॉर एक्झाम्पल, तो ज्यावेळेस अस्तित्वात येईल आणि त्याचा सेल होईल, त्या कॉन्ट्रॅक्टला अप्लाय होतील त्यावेळेस त्याचा सेल कंप्लीट होतो. सो इन रिस्पेक्ट ऑफ अनअसर्टन गुड्स, when the sale will complete, when they are applied or when acted as per that contract, terms of that contract, त्यावेळेस तो सेल कंप्लीट होतो. तोपर्यंत फक्त एग्रीमेंट टू सेल राहतो, सेल होत नाही. आणि ज्यावेळेस सर्टन होतात की हे पर्टिक्युलर गुड्स मी तुम्हाला विकलेले आहेत, मार्केटमध्ये असे ट्रान्झॅक्शन भरपूर होतात की कोणाच्या गोडाऊनमध्ये माल पडलेला आहे, मी त्याला सांगितलं तुम्हाला विकून टाक, त्याला मी पेमेंट केलं किंवा नाही केलं, त्याने एग्री केलं की ठीक आहे आजपासून हा माल तुझा, इथे सेल कंप्लीट झाला. कारण तो माल दुसऱ्याला विकू शकत नाही. त्याच्यानंतर जर त्याचं काही नुकसान झालं त्या मालाचं, तर मी जबाबदार असतो. तर सेक्शन 4 बेसिकली असर्टनमेंट म्हणजे सेल कधी कंप्लीट होतो ह्याच्याशी तो डील करतो. आणि त्याच्यासाठी महत्वाची टेस्ट एकच आहे की when the goods get ascertained that these are the goods which are to be sold and both the parties are, their mind is clear that he is selling, other one is buying, and both सेलरचा कन्सेंट हा प्रिझ्युम्ड आहे, कारण तो विकायलाच बसलाय दुकानात. त्याने असं म्हणायची गरज नाही की मी तुला विकला म्हणून, तो विकायलाच बसलेला आहे. बाहेरचं हे पाहिजे की मी हे गुड्स घेतले, तर तो सेल कंप्लीट होतो. बाहेर एकदा सांगितलं की हे गुड्स मी घेतले, सेलर तर तो प्रिझ्युम्ड आहे की तो विकायलाच बसलेला आहे. त्याच्यामध्ये कन्सेंट जो आहे. पुढचं जे आहे इम्पोर्ट एक्सपोर्टशी रिलेटेड आहे. 5.1 when a sale or purchase takes place in the course of import or export, 5.1 हा एक्सपोर्टशी डील करतो.
फाय टू हा इम्पोर्टशी डील करतो. ते ह्याच्यामध्ये इन्स्टेड ऑफ ते म्हणजे प्रोव्हिजन जे आहेत त्या त्याचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. इम्पोर्ट एक्सपोर्टचे कसे होतात आणि त्यांना हे डेफिनेशन्स कसे अप्लाय करायचे प्रॅक्टिकली. सपोज देयर इज अ पी इज इन फ्रान्स, देयर इज अ क्यू, ही इज इन मुंबई. He wants to sell certain goods to you. You wants to buy certain goods from me. हे तुम्ही वेगवेगळ्या देशामध्ये असल्यामुळे थोडं विश्वासार्हता कमी असते किंवा विश्वास नसतो. त्यामुळे त्याला किंवा तू पैसे पाठव मी माल पाठवतो किंवा म्हणेल तू माल पाठव मग मी पैसे पाठवतो. पण हे मार्केटमध्ये ट्रान्झॅक्शन होणार नाही. मग काय होतं की सर्टन एजन्सीज प्ले मध्ये येतात की जे तुम्हाला हेल्प द ट्रेड टू फिनिश द ट्रान्झॅक्शन. त्याला आपण कॉमर्स म्हणतो. दीज आर एड्स टू ट्रेड. ट्रेडला मदत करतात. त्याच्यामध्ये पहिली गोष्ट काय होते, क्यू काय करतो, त्याच्या बँकेकडे जातो की मला सर्टन गुड्स पी कडून खरेदी करायचे, तर तुम्ही मला एलसी द्या, लेटर ऑफ क्रेडिट द्या. बँक त्याला त्याची कमिशन वगैरे घेऊन त्याला लेटर ऑफ क्रेडिट देते. त्यांनी त्याचं काही जे काही लिन वगैरे घ्यायचं असेल, प्रॉपर्टी असेल, काय असेल किंवा पास्ट ट्रान्झॅक्शन असतील त्याच्या बेसिसवर ते एलसी इश्यू करतात. त्या लेटर ऑफ क्रेडिट मध्ये लिहिलेलं असतं की क्यू जे गुड्स बाय करणार आहे त्याचे पैसे त्यांनी नाही दिले तर आम्ही देऊ. नाउ दिस लेटर ऑफ क्रेडिट इज सेंड बाय क्यू along with that intent means it is a purchase order. त्याच्यामध्ये सर्व टर्म्स लिहिलेले असतात की अमुक गुड्स इतक्या दिवसात डिलिव्हरी होईल, डिले झाला तर काय होईल, पेनल्टी कशी लागेल वगैरे वगैरे. आणि त्याच्यानंतर पी इज अश्युअर्ड की मला पैसे भेटणार आहेत. ही कॅन प्रोसीड विथ द डिलिव्हरी. सो दिस इज लेटर ऑफ क्रेडिट अलॉंग विथ दॅट इंडेंट. त्याच्यामध्ये इंडेंट मधल्या टर्म्स अँड कंडिशन त्यांच्या म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग वरती आणि करस्पॉन्डिंग वरून फायनल झालेले आहेत. काय करतो की हँड्स ओव्हर द document देते. This document is bill of, it is called bill of lading. It represents the goods. These are not goods. These are documents of title to the goods. आता त्या पीच्या हातामध्ये गुड्स आहेत का नाही, is having one document which is called as document of title to the goods. They represent the goods. They show the title or ownership or rights over the goods. सेल म्हणजे काय, पार्टीज कन्सिडरेशन. ऍक्च्युअली काय होतं सेल मध्ये, सेल इज ट्रान्सफर ऑफ बंडल ऑफ राईट्स. When I say that I am owner of this fence, means I am having certain rights, right to use, right to destroy, right to effect further sale. हे सगळे माझ्याकडे आहेत आणि हे सगळे मी राईट्स कोणाला तरी विकतो. इट इज अ सेल ट्रान्सफर ऑफ बंडल ऑफ राईट्स, दॅट इज सेल. इथे काय होतं की ती इट इज डॉक्युमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स. डॉक्युमेंट ऑफ बँकेला देतो अलॉंग विथ दॅट लेटर ऑफ क्रेडिट रिसिव्ह, गुड्स डिस्पॅच केल्यानंतर देन ही रिसिव्ह द पेमेंट. तर बँक ॲट फ्रान्स दे आर हॅव्हिंग गॅरंटी की याच्यात इंडियामध्ये बँक पेमेंट करणार आहे आपल्याला, ते त्याला पैसे देऊ. अँड दिस बँक ॲट फ्रान्स हँड्स ओव्हर दिस डॉक्युमेंट टू बँक इन मुंबई. ते त्याला पेमेंट करून टाकते. टू मेक पेमेंट आणि त्याची डिलिव्हरी घ्या बिल ऑफ लेडिंगचे. बिकॉज अनलेस अँड शोज दॅट बिल ऑफ लेडिंग टू द ट्रान्सपोर्टर, ही विल नॉट गेट डिलिव्हरी. शिपिंग कंपनीकडून त्यांना डिलिव्हरी भेटणार. पेमेंट करतो, बिल ऑफ लेडिंग त्याच्या हातात येते, इम्पोर्ट फिनिश होतो. असंच जर उलट लिहिलं असतं आपण की क्यू फ्रान्समध्ये आणि पी मुंबईमध्ये लिहिलं असतं तर तो काय झाला असता की त्याचा तो एक्सपोर्ट झाला असता, तो माल तिकडून तिकडे गेला. काय झालं की माल हा फ्रान्स तिकडे मुंबईला एक्सपोर्ट झाला. त्याच्यानंतर त्याला डिलिव्हरी घ्यावी लागते. त्याच्या हातामध्ये बिल ऑफ लेडिंग आल्यानंतर ही प्रोसिजर ऑफ डिलिव्हरी. आता मध्ये ज्यावेळेस असते फ्रॉम दॅट मुवमेंट स्टार्टेड, फ्रॉम द मुवमेंट वेन द बिल ऑफ लेडिंग वॉज हँडेड ओव्हर बाय द शिपिंग कंपनी टू मिस्टर पी. ही मुवमेंट संपेल केव्हा, मुवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. ज्यावेळेस डिलिव्हरी घेण्यात येईल त्यावेळेस ती मुवमेंट संपेल. ज्या मुवमेंटला तो डिलिव्हरी घेईल त्या गुड्सची कोणीतरी, तोपर्यंत ही मुवमेंट चालू आहे असं कायदा गृहीत पकडतो. मुवमेंट म्हणजे ऍक्च्युअल मुवमेंट पाहिजे फिजिकली ट्रकमध्ये किंवा शिपमध्ये असं नाही. गोडाऊन ऑफ शिपिंग कंपनी एट फ्रान्स, they may be in the actual movement or they may be laying in the shipping company godown or at movement. Till delivery is taken, that movement is in progress. This is what the law supposes. आणि ही movement चालू असताना suppose तो is in need of those goods, approach you, I want those goods. He
say that I have yet not received goods, they are in movement. And the sale of that bill of lading, that I will, this will be hasty sale or sale in the import, during the movement of import, in the course of import. तर ह्याच्यावरती टॅक्स लागत नाही, बिकॉज दॅट इम्पोर्ट वरती सेल्स टॅक्स नाही आहे. इम्पोर्टेड गुड्स मी विकले त्यावेळेस टॅक्स लागेल. तो फर्स्ट पॉईंट टॅक्स होईल माझा इंडियामध्ये. मी इम्पोर्ट करतो त्याच्यावरती टॅक्स लागत नाही, त्याच्यावरती कस्टम ड्युटी लागते, कारण इम्पोर्ट कस्टम ड्युटी इन्सिडन्स ऑफ टॅक्स तिकडे आहे. सेल टॅक्स हा कशावर लागेल? इम्पोर्टेड गुड्स मी पुढे विकले तर मला त्याच्यावरती टॅक्स लागेल, जे काही आहे. लोकल विकलं तर लोकल लागेल, इंटरस्टेटमध्ये विकलं तर इंटरस्टेट लागेल. आणि हा इम्पोर्ट होत असताना हे झालेले सेल आहेत, तर हे अजून इम्पोर्ट कम्प्लीट झालेलं नाही आहे, म्हणून याला सेल इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट किंवा हायसी सेल्स कॉमन पार्लन्समध्ये इथं म्हटलं जातं. ती मुवमेंट चालू आहे, अजून इम्पोर्टची प्रोसिजर चालू आहे आणि मध्ये झालेले हे सेल्स आहे. पुढे घ्या. क्यू काय करेल, त्याच्यामध्ये सेल बिल डील आर बिल ऑफ रेडिंग, सेल आणि बिल ऑफ आरला दिली तर ही सेल, दिस इज अ सेल बिटवीन क्यू आर. आरने तोच माल समजा एसला विकला तर तो सेल बिल बिल ऑफ रेडिंग देईल, एस विकेल, एसला विकला. आता टीला सुद्धा डिलिव्हरी घ्यायची आहे त्या मालाची, तर त्याला कस्टम ऍक्टच्या काही फॉर्मॅलिटीज डिलिव्हरी घेण्यासाठी पूर्ण कराव्या लागतात. अल्टिमेटली इम्पोर्टर असतो की जो डिलिव्हरी घेतो. अप टू टी ते क्यू टू आर, आर टू एस, एस टू टी हे 5 प्रमाणे त्याच्यावर टॅक्स लागत नाही. दे आर सेल इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. केलेली आहे मध्ये. एरिया ऑफ लिमिट्स ऑफ दॅट कस्टम स्टेशन दे आर कॉल्ड एज कस्टम फ्रंटियर्स. Import will finish only cross the custom frontiers of India. It will conclude, import will conclude once the goods cross the custom frontiers of India. तर त्याच्यासाठी कस्टम ऍक्ट मध्ये काही प्रोसिजर लेड ऑन केलेली आहे. कोणताही टॅक्सेशन लॉ म्हणलं की असेसीसाठी पहिली प्रोसिजर असते भरणं, तुझं रस्ता असेसमेंट होणार, बिल ऑफ एंट्री फाईल करतो. बिल ऑफ एंट्री ऍक्ट ॲज अ रिटर्न बाय दॅट इम्पोर्ट. तो ती बिल ऑफ एंट्री फाईल करेल, सो गुड्स आय हॅव परचेस, आय एम द इम्पोर्टर, आणि माझ्या हिशोबाने त्याची ड्युटी पेएबल सो अँड सो आहे. डिपार्टमेंट त्याला ऍक्सेप्ट करतं किंवा एनहान्स करतं, रिजेक्ट करेल, जे काही आहे त्याची असेसमेंट करेल, त्याचं व्हॅल्युएशन बरोबर एकाने आणि त्याला त्याने ओके केलं, देन बिल ऑफ एंट्री इट्स एज अ, इफ इट इज साइन्ड बाय दॅट ऑफिसर देन इट ऍक्ट्स एज अ असेसमेंट ऑर्डर, आणि त्याच बिल ऑफ एंट्रीचा रेफरन्स घेऊन मी पेमेंट करतो. सो इट ऍक्ट्स एज अ चलन ऑल्सो. बिल ऑफ एंट्री ही 3 पर्पज सर्व करते. इज अ रिटर्न, after it is signed by the officer it becomes assessment order, and its reference is by taking reference of this bill of entry one has to make payment, so it acts as a challan also indirectly. Entry duty paid bill of entry में दाखवले की I am free to take those goods outside the custom frontiers, the area of the limits of custom. जेवढे भारतामधले पोर्ट्स आहेत as a custom station of India, त्याच्यामध्ये मी करून एक्सपोर्ट करायला लागतो. करताना बिल ऑफ एंट्री फाईल करावी लागते, इम्पोर्ट करताना बिल ऑफ एंट्री फाईल करावं लागते आणि डिस्क्लोज करावं लागतं. हे मी डिस्क्लोज न करता जर काही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट केलं तर त्याला स्मगलिंग म्हणतात, कारण त्याच्यावरती मी ड्युटी मला इव्हेड करायची असते किंवा कमी जास्त. मी ज्यावेळेस कस्टम ड्युटी भरतो एज अ टी, ओरिजिनल माल होतो 100 रुपयाचा होतो, तो 110ला विकला, 120ला विकला, 130ला विकला, टीच्या हँड्समध्ये तो समजा 130ला आहे, तर त्याला 130 वरती कस्टम ड्युटी भरावी लागते. त्याची इम्पोर्ट कॉस्ट 100 राहत नाही, 130 होऊन जाते. आणि टीच्या नावाने बिल ऑफ एंट्री आहे, तर हे कंक्लुसिव्हली प्रूव्ह होतं की डिलिव्हरी इज टेकन बाय टी, नॉट बाय दोज अर्लियर पार्टीज. त्यांचा हे सेल ऑटोमॅटिक अलाव होऊन जातं. तर बिल ऑफ एंट्री हे तुम्हाला पूर्णपणे दाखवतं की डिलिव्हरी कोणी घेतलेली. कधी कधी असं टी जो आहे त्याच्याकडे ड्युटी भरायला पैसे नसतात, तर तो बॉन्डेड वेअरहाऊस मध्ये ते मॉल टाकतो की ड्युटीचं असेसमेंट करून टाका, एवढे पैसे भरायचे आहेत, मी थोड्या वेळा दिवसांनी पैसे भरेल आणि माल सोडून घेऊन जाईल. त्याला बिल ऑफ एंट्री फॉर बॉन्डेड वेअरहाऊस म्हणतात. ती त्याने जर बॉन्डेड वेअरहाऊस मध्ये माल टाकला तर तो स्टील कंपनीला बिल ऑफ रेडिंग सरेंडर करतो, कस्टम डिपार्टमेंट कडून असेसमेंट करून घेतो आणि ती ड्युटी सब्जेक्ट टू ड्युटी पेमेंट ते बॉन्डेड वेअरहाऊस मध्ये माल ठेवण्यात येतो. बॉन्डेड वेअरहाऊस आर ऑल्सो इनसाइड द कस्टम फ्रंटियर्स, दे आर पार्ट अँड पार्सल ऑफ दॅट कस्टम स्टेशन. ते माल बाहेर येत नाही, त्याच्यावर तुम्ही वेअरहाऊसेस भरतो, मला फक्त जनरल चार्जेस लागत असतात. शिपिंग कंपनीला कॉन्स्टंटली शिप्स येत जात असतात, तर ते
इफ यू डोंट टेक डिलिव्हरी इन टाइम विल गिव्ह यू टेम्परेरी चार्जेस विच आर व्हेरी हाय. तर ते सेव्ह करण्यासाठी मी काय करतो, बॉन्डेड वेअरहाऊसमध्ये माल ठेवतो. बॉन्डेड वेअरहाऊसमध्ये माल ठेवल्यानंतर जर मी अजून पुढे सेल केला त्याचा, then I have taken delivery of those goods. I am not having that bill of lading in my hand. Bill of lading is surrendered by me. Thereafter the goods went to bonded warehouse. बॉन्डेड वेअरहाऊसचा हायसिस सेल आपण अलाउ करत नाही किंवा तो सेल इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट होत नाही. बॉन्डेड वेअरहाऊस मध्ये टीने टाकलेला आहे माल आणि तो विकतोय, म्हणजे सेल शुड बी बाय वे ऑफ डॉक्युमेंट ऑफ टायटल टू द गुड्स. ती बिल ऑफ लेडिंग विकायला पाहिजे. तिथे मी गुड्स डिलिव्हरी घेऊन विकतोय. आलं लक्षामध्ये. म्हणून ते आपण बॉन्डेड वेअरहाऊसला ऑब्जेक्शन घेतो आणि ते गुड्स अलाउ करत नाही. आणि ह्याच्यामध्ये एक असं आहे की सपोज देर इज अ प्री एक्झिस्टिंग ऑर्डर फॉर इम्पोर्ट. आधीच एक ऑर्डर आहे ज्याच्यामुळे हा इम्पोर्ट सुरू झाला. ट्रान्समध्ये म्हणजे पी हा जो आहे त्याच्याकडे एक प्री एक्झिस्टिंग ऑर्डर टीची आहे. टीने ऑलरेडी ऑर्डर दिली की मला हे गुड्स पाहिजे. ती ऑर्डर टी कडून एस कडे गेली किंवा टी कडून डायरेक्ट क्यू कडे गेली. इफ द इम्पोर्ट इज हॅपनिंग बिकॉज ऑफ प्री एक्झिस्टिंग ऑर्डर, then it is an import for that particular party. मग बिल ऑफ लेडिंग मध्येच लिहिलेलं असतं की these goods are meant for so and so party. समजा सेल्स डिपार्टमेंट आहे, वी आर नॉट एक्सपर्ट इन कस्टम फॉर्मॅलिटीज. सगळं आपल्याला काही माल पाहिजे, आपण इम्पोर्ट केला. गव्हर्नमेंट एजन्सीज बऱ्याच वेळेस माल इम्पोर्ट करतात किंवा काही पार्टीज दे आर नॉट एक्सपर्ट वेल वर्क विथ द प्रोसिजर. हे सगळं तर ते काय करतात, फॉरेन पार्टी असर्टेन करतात, त्याच्याशी रेट ठरवून देतात. मधल्या पार्टीला सांगतात तू आम्हाला इम्पोर्ट कर, आम्हाला डिलिव्हरी आणून दे. इथं तो इम्पोर्ट करतो, तो कस्टम ड्युटी भरतो, तो डिलिव्हरी घेतो, मला माल देतो. स्टील इट इज अ सेल इन द कोर्स ऑफ अलाउ होतो बिकॉज दॅट मुवमेंट हॅपन्ड बिकॉज ऑफ प्री एक्झिस्टिंग ऑर्डर. तो एक वेगळा प्रकार. त्याच्यामध्ये 3 प्रकार आहेत. एक म्हणजे असं ड्युरिंग द मुवमेंट बिल ऑफ लेडिंगचा सेल झाला, असं की बॉन्डेड वेअरहाऊस मध्ये गेला आणि मग सेल झाला तर तो टॅक्स होईल. आणि तिसरं म्हणजे प्री एक्झिस्टिंग ऑर्डर असेल तर त्याच्यावरती प्री एक्झिस्टिंग ऑर्डर असेल तर त्याच्यावरती टॅक्स लागत. ह्याच्यामध्ये कधी कधी काय होतं की सपोज पीने क्यूला 100 टन्स माल विकला. क्यूकडे अनेक लोकांच्या गुड्स आहेत, ऑर्डर्स आहेत. 10 टन त्याने पीला विकले, 10 याला विकले, अनेक. त्याला स्प्लिट डिलिव्हरी म्हणतात की ते शिपमधून माल येताना तो आयडेंटिफाय होत नाही की कोणता माल कोणाचा. स्प्लिट डिलिव्हरती टिस्कोचं जजमेंट आहे. ते मॅटर हॅज बीन रिमांडेड बाय टू ऑनरेबल बॉम्बे हायकोर्ट बाय सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जजमेंट आपल्या अगेन्स्ट गेलं होतं की तो अलाउ होईल म्हणून. पण आपलं म्हणणं आहे की ते गुड्स हे अनसर्टन आहेत. कारण एका शिपमध्ये गुड्स आले, देर वॉज अ स्क्रॅप आणि तो स्क्रॅप मिक्स झालेला होता अनेक पार्टीजचा. तर कोणता माल कोणाचा आहे हे असर्टन नाही आहे. ज्यावेळेस गुड्स असर्टन होतील त्यावेळेस सेल होतो. म्हणून आधीच सेल झाला, परचेस ऑर्डर होती आणि आधीच सेल झाला हे म्हणणं चुकीचं आहे. सो इट इज अ सेल ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स असं आपलं प्ली आहे त्याच्यामध्ये. तर ती मॅटर जी आहे ती पेंडिंग आहे. बल्कमध्ये इम्पोर्ट आणि स्प्लिट डिलिव्हरी जर केलेली असेल तर त्या ऑर्डर पेंडिंग त्यांचे. तर हे हायसी सेल्स आणि सेल इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्टचं एक्झाम्पल आहे. इन एक्सपोर्ट्स मध्ये सपोज there is one party who is having order or intent from certain importing customer of other country. मला काही माल एक्सपोर्ट करायचा आहे. माझ्याकडं समजा लंडनमधून ऑर्डर आली की अमुक अमुक माल मला पाहिजे. माझ्याकडे 2 ऑप्शन्स असतात. एक तर मी स्वतः मॅन्युफॅक्चर करेल आणि ते एक्सपोर्ट करेल, किंवा मी ट्रेड करेल, खरेदी करेल आणि एक्सपोर्ट करेल. खरेदी करताना माझ्याकडे 2 ऑप्शन असतात. मी लोकली खरेदी करेल महाराष्ट्रामध्ये, किंवा इंटरस्टेट खरेदी करेल, हैदराबादमधून खरेदी केली आणि त्याला एक्सपोर्ट केला. तर मी ज्यावेळेस माल खरेदी करतो, इफ आय एम अ ट्रेडर, माल खरेदी करून एक्सपोर्ट करतो, तर हा जो माझा सेलर आहे तो मला नॉर्मल कोर्समध्ये टॅक्स लावेल. बट इफ आय एम हॅव्हिंग ऑर्डर फॉर एक्सपोर्ट, I free provides that he should not levy tax to me because I am exporter of goods and I am exporting. He levies tax to me, then that tax will also get exported. टॅक्सला एक्सपोर्ट करता येत नाही, व्हॅल्यू वाढते त्याची आणि कॉम्पिटिटिव्हनेस कमी होतो. तर याच्यामध्ये काय होतं की मी एच फॉर्म देतो ॲज अन एक्सपोर्टर टू माय सप्लायर. आय एम हॅव्हिंग, आय मेन्शन दॅट परचेस ऑर्डर नंबर इन दॅट एच फॉर्म, की माझ्याकडे कन्फर्म परचेस ऑर्डर आहे फॉरेन पार्टीची, त्याच्यानुसार मला माल पुरवायचा आहे.
त्याच्यानुसार तुम्ही मला माल सप्लाय करा अँड इन कॉन्सिक्वेन्स ऑफ दॅट परचेस ऑर्डर आय एम बाईंग दिस गुड्स आणि मी ती एक्सपोर्ट केल्यानंतर त्याचं प्रूफ ऑफ बिल ऑफ लेडिंग जे आहे तेही सोबत जोडतो आणि मग त्याला एचकॉन देतो, तर त्याच्यावरती टॅक्स लागत नाही, परटी त्याच्यावरती टॅक्स लागत नाही. त्याच्यावरती भरपूर आपल्याकडे पेंडिंग आहे की परचेस ऑर्डर जी आहे फॉरेन बायरची ती नसते किंवा त्याचा नंबर नसतो त्या एचकॉमवरती. त्या एचकॉमवरती तो नंबर असणं गरजेचं आहे, कारण आपल्याला असर्टेन करायचं असतं की ती ऑर्डर शुड बी ऑफ द प्रायर डेट. एक्सपोर्टरने समजा 10 टन माल घेऊन ठेवला आणि हळूहळू 1-2 टन एक्सपोर्ट केला तर ते त्याच्यात अभिप्रेत नाही आहे. अभिप्रेत काय आहे, ऑर्डर प्रमाणे तेवढाच माल घेतला पाहिजे आणि त्याचा एक्सपोर्ट व्हायला पाहिजे. जनरल गुड्स घेऊन ठेवले आणि त्याला हळूहळू एक्सपोर्ट केलं तर ते एचकॉम वरती अलाउ होत नाही. त्याच्यावरती बरेचसे डिस्प्यूट्स क्रिएट होतात एचकॉम संदर्भात. ट्रान्स ट्रान्सफर जे आहे मध्ये प्रोव्हिजन आहे, इफ देर इज अ मुवमेंट ऑफ गुड्स अदरवाइज देन बाय वे ऑफ सेल, देर इज अ मुवमेंट. सपोज मी एक प्रिन्सिपल आहे, मी व्हेरियस एजंट्स अपॉइंट केले. ए हा समजा एक प्रिन्सिपल आहे, तो मुंबईमध्ये आहे, त्याने एक एजंट दिल्लीमध्ये अपॉइंट केला, एक कलकत्त्यामध्ये अपॉइंट केला. तो हा इथून माल तिकडे पाठवतो, ते इथे इंटरेस्टेड मुवमेंट होते. ह्या इंटरेस्टेड मुवमेंटवरती टॅक्स लागला नसता जर ही प्रोव्हिजन नसती तर. ह्या प्रोव्हिजननुसार कसं आहे की रिसिव्हर ऑफ गुड्स गिव्स एफ फॉर्म, तो एफ फॉर्म देतो, त्याच्यामुळे त्याच्यावरती टॅक्स लागत नाही. काय होतंय की ते एफ फॉर्म तो डिपार्टमेंट कडून घेतो, दोस ट्रान्झॅक्शन कम ऑन रेकॉर्ड की त्याने किती माल तिकडे खरेदी केलेला आहे. आणि मी इथून एकदा ब्रँच ट्रान्सफर केलाय की तो मला जी ब्रँच आहे ती एफ फॉर्म देईल, तर त्याच्यावरती टॅक्स लागणार नाही. बऱ्याच वेळेस कन्साइनमेंट सेल होतात, एजंट अपॉइंट केलेले असतात, कधी कधी माझ्या स्वतःच्या ब्रँचेस असतात. मिस्टर ए इन मुंबई ही जमीन, मिस्टर ए कलकत्ता, तर त्यानुसार तो तिकडं ब्रँच होईल. कधी कन्साइनमेंट एजंट जर अपॉइंट केले असतील, सब एजंट अपॉइंट केले असतील, एजंट मार्फत मी माल त्या स्टेटमध्ये विकतो, जर इफ द मुवमेंट इज सपोर्टेड बाय एफ फॉर्म, समोरच्या पार्टीने एफ फॉर्म दिला असेल तर त्याच्यावरती टॅक्स लागेल. एका ब्रँचने दुसऱ्या ब्रँचला माल पाठवला माझ्या इन्स्ट्रक्शनवरती, तर रिसिव्हिंग ब्रँचने सेंडिंग ब्रँचला एफ फॉर्म द्यायचा, तर त्याच्यावरती टॅक्स लागणार नाही त्या मुवमेंटवर. त्याच्यामध्ये एक इश्यू असा येतो ब्रँच ट्रान्सफरमध्ये की सपोज इफ देर इज अ प्री एक्झिस्टिंग ऑर्डर इन दिल्ली ब्रँच, म्हणून त्यांनी माझ्याकडून माल खरेदी केला, तर काय होईल? इफ देर इज अ प्री एक्झिस्टिंग ऑर्डर इन दिल्ली ब्रँच अँड इन ऑर्डर टू कंप्लाय दॅट ऑर्डर इफ दे इफेक्ट परचेसेस फ्रॉम मी, तर तो इंटरेस्ट दिस मुवमेंट इज बिकॉज ऑफ नॉट बाय ऑफ ब्रँच ट्रान्सफर बट इट इज ॲज अ रिझल्ट, तर त्याच्यावरती टॅक्स लागतो जरी एक फॉर्म असेल तरी. याच्यावरती काही केसेस आहेत आपल्याकडे. मध्ये एजंट्स अपॉइंट केलेले असतात, ब्रँच ट्रान्सफरमध्ये स्वतःचे ब्रांचेस वेगवेगळ्या स्टेट्समध्ये असतात. आयफॉर्म एक आहे स्टीव्स युनिटमध्ये. आयफॉर्मची प्रोव्हिजन अशी आहे की एसईजेड युनिट किंवा स्टीव्स मधले जे युनिट्स असतील तिथून दे आर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द डेव्हलपमेंट कमिशनर, तिकडचे जे ऍक्टिव्हिटीज आहेत, तर they take this IFOM from the development commissioner and they give this to the domestic tariff area dealer. म्हणजे मी समजा नॉर्मल एरिया मधला डीलर आहे, मी काही मॉल एसईजेड युनिटला विकला, एसईजेड युनिट मला आयफॉर्म देईल, तर मी त्याच्यावर टॅक्स चार्ज करणार. इफ युनिटला काही माल विकला, त्याने जर आयफॉर्म दिला नाही तर मी टॅक्स लावेल, त्याने जर आयफॉर्म दिला तर मी त्याला टॅक्स लावणार नाही. आयफॉर्म म्हणजे तो सर्टिफाय करतो की आय एम युझिंग दिस गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, गुड्स एक्सपोर्टशी रिलेटेड आहे. आणि डेव्हलपमेंट कमिशनर ते फॉर्म देतात, सेल्स डिपार्टमेंट देत नाही. आणि डेव्हलपमेंट कमिशनर इन्शुअर करतात की जो माल आलेला आहे तो एक्सपोर्टमध्ये यूज होईल म्हणून. एच फॉर्म सारखा आहे. एच फॉर्म मध्ये कंडिशन आहे की बिल ऑफ लिडिंग सोबत पाहिजे, परचेस ऑर्डर पाहिजे. आय फॉर्म मध्ये या कंडिशन्स नाही आहेत, फक्त आय फॉर्म असलं की तो आय फॉर्म अलाउ. त्याच्यामध्ये एक त्या ब्रँच ट्रान्सफर बद्दल एक प्रोव्हिजन नंतर अशी आलेली आहे की मेजॉरिटी ड्यूज हे जर मोर दॅन 50% ऑफ द ड्यूज हे जर
डिसअलाउन्स ऑफ एफ फॉर्म मुळे झाले असतील, ब्रांच ट्रान्सफर वरचं इश्यू आहे की तिकडे प्री एक्झिस्टिंग ऑर्डर आहे, त्याच्यामुळे त्याने ब्रांच ट्रान्सफर क्लेम केला, आपण तो डिसअलाउ केला, तर त्याचं जे सेकंड अपील आहे ते ट्रायब्युनलला होतं दिल्लीला, नॅशनल ट्रायब्युनल, आणि त्याचं आणि त्याचं फर्स्ट अपील डायरेक्ट ट्रायब्युनलला होतं आणि सेकंड अपील नॅशनल ट्रायब्युनलला होतं त्या केसमध्ये. प्रोव्हाइडेड तो मेजर इश्यू तो इन्व्हॉल्व जो आहे तो त्या ब्रांच ट्रान्सफर डिसअलाउन्सचा त्याच्यामध्ये आहे पाहिजे, मोर दॅन 50% ड्यूज त्या ग्राउंडवरती पाहिजे. तर कारण काय होतं की त्याच्यामध्ये त्या स्टेटकडून मध्ये ऑलरेडी त्याने लोकल टॅक्स करून तिकडे टॅक्स भरलेला असतो, तर त्याच्याबद्दल निर्णय घ्यावा लागतो की तिकडच्या टॅक्सचं काय होईल. जर हा टॅक्स इथून लागला, तर इथून सीएसटी लागला, तर तिकडे त्याने लोकल टॅक्स भरलेला आहे, तर तिकडे ते त्या स्टेटला पण नोटीस काढतात, नॅशनल ट्रायब्युनल जे आहे, आणि ते आपल्याला नोटीस काढतात की ते, आणि मग ते डिसिजन घेतात दोन्ही स्टेटला ऐकून, म्हणून ते नॅशनल ट्रायब्युनल एक क्रिएट ट्रान्सफरच्या बाबतीत. दुसरं एक प्रोव्हिजन आहे सेक्शन 18 मध्ये, इफ देर इज अ प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आणि इफ प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी गोज इन टू लिक्विडेशन, तर नॉर्मली सर्व जे शेअर होल्डर असतात त्यांची देअर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू देअर शेअर्स, व्हॅल्यू ऑफ शेअर्स होल्ड बाय देम, फेस व्हॅल्यू. पण प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी असेल आणि ती जर लिक्विडेशन मध्ये गेली असेल आणि सीएसटीचे जर काही ड्यूज पेंडिंग असतील, तर टू दॅट एक्सटेंट त्यांची लायबिलिटी अनलिमिटेड असते एज फार एज सीएसटी ड्यूज आर कन्सर्न. ती एक रिकव्हरी रिलेटेड प्रोव्हिजन आहे की एखादी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहे आणि ती जर लिक्विडेशन मध्ये गेली, तर त्याच्याकडून रिकव्हरी करताना त्यांची लायबिलिटी अनलिमिटेड आहे. नॉर्मली कंपनीमध्ये प्रोव्हिजन आहेत की कंपनीचे सर्व जे काही व्यवहार होतात त्याच्यामध्ये लायबिलिटी ही लिमिटेड असते, म्हणून त्याला लिमिटेड कंपनी म्हणतो आपण. सीएसटी आपण सेंट्रलचा आहे आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी प्रोव्हिजन लोकल टॅक्स नाही, सीएसटी टॅक्स साठीच फक्त ती लायबिलिटी जी आहे अनलिमिटेड म्हणून डिक्लेअर केली. तर हा जो काही सीएसटी ऍक्टशी रिलेटेड तो स्प्लिट डिलिव्हरीचा इश्यू आहे. हां हां गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने ते फ्री ट्रेड वेअरहाऊसिंग झोन काही काही काढलेले आहेत, त्याच्यावरती ती पॉलिसी जी आहे त्या पॉलिसीनुसार त्याच्यावरती तिथून झालेल्या सेल्सवरती टॅक्स लागत नाही. परंतु करस्पॉन्डिंग सीएसटी ऍक्ट मध्ये जी प्रोव्हिजन आहे फॉर्म आय ची, आपण इन्सिस्ट करतो की फॉर्म आय असेल तरच ते एक्झाम होतील, नाही तर त्याच्यावर टॅक्स लागेल. कारण ती पॉलिसी आहे, त्याला असं ऍक्ट मध्ये त्याचं सीएसटी ऍक्ट मध्ये अमेंडमेंट करून रूपांतर ते झालेलं नाहीये. म्हणून आणि आय फॉर्म डेव्हलपमेंट कमिशनर देतोय त्यांना, त्यांनी फक्त घ्यायचं आणि द्यायचं आहे, मग त्याच्यावर टॅक्स लागणार. हां. 5.2 म्हणून. ची डेफिनेशन अजून पुढे ही जी 5.2 ची डेफिनेशन आहे, सीएसटी ऍक्ट मध्ये आपल्याला ते 18 सेक्शन्स आहेत, त्याच्या बाहेर जाता येत नाही. ते 18 सेक्शन मध्येच राहून आपल्याला निर्णय घ्यावे लागतात. सेल इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट साठी ही बेसिक डेफिनेशन आहे. सेल ऑर परचेस ऑफ गुड्स shall be deemed to take place in the course of import of goods into territory of India only if the sale or purchase either occasions such import. मी पर्चेस ऑर्डर दिली, त्याच्यामुळे तिकडून माल इकडे आला, तर तो सेल इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट होईल, त्याच्यावर टॅक्स लागणार नाही. ही पहिली कॉन्टिन्युअन्सी, फर्स्ट लिम झाला ऑरच्या आधीच.
आता ही जी आहे ही दुसरी कॉन्टिन्जन्सी आहे. और इज इफेक्टेड बाय अ ट्रान्सफर ऑफ डॉक्युमेंट्स ऑफ टायटल टू द गुड्स. ही पहिली कंडिशन की सेल शुड बी बाय वे ऑफ ट्रान्सफर ऑफ डॉक्युमेंट्स ऑफ टायटल टू द गुड्स बिफोर द गुड्स हॅव क्रॉस कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया. तो माल त्या कस्टम स्टेशनमध्ये पडलेला आहे किंवा तो जो वेअरहाऊस आहे त्याच्यामध्ये पडलेला आहे, त्याच्या आधी मी माल विकला पाहिजे, तरच तो सेल इम्पोर्ट होईल. म्हणजे दोन कंडिशन्स आहेत. एक काय आहे की बिल ऑफ लीडिंगचा सेल व्हायला पाहिजे. सेल शुड बी बाय वे ऑफ ट्रान्सफर ऑफ डॉक्युमेंट्स ऑफ टायटल टू द गुड्स अँड सायमल्टेनियसली प्लस तिथं ऑर नाही आहे, कंटिन्युअस आहे. इज इफेक्टेड. इफेक्टेडचा नॅरो मिनिंग आहे, ऑकेजनचं मोठं मिनिंग आहे. इफेक्टेड म्हणजे इट शोज दॅट यू शुड डू दिस थिंग इन दिस मॅनर ओनली, दिस फॅशन ओनली. तुम्हाला टॅक्स एक्झम्पशन पाहिजे, तुम्ही असं करा, ह्या मेथडने करा तरच ते भेटेल. इज इफेक्टेड बाय अ ट्रान्सफर ऑफ डॉक्युमेंट्स ऑफ टायटल टू द गुड्स बिफोर द गुड्स हॅव क्रॉस कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया. आता इथं काय होतं की ती बिल ऑफ लेडिंग, त्याच्याशिवाय त्या वेअरहाऊसमध्ये गुड्स बिल ऑफ लेडिंग डिलिव्हरी होऊन जाते. मी जेवढेच माल विकतो तेवढेच मी बिल ऑफ लेडिंग सेल करायला पाहिजे. बिल ऑफ लेडिंग मी विकत नाही आहे, मी त्या वेअरहाऊसमध्ये बसून माल विकतोय. त्याच्यामुळे त्याच्यावरती टॅक्स येतो 5(2) मुळे, त्या पर्टिक्युलर वर्डिंग्स मुळे. तो जो पॉलिसी डिक्लेअर केली ती पॉलिसी GR आहे, त्याला ऍक्टमध्ये ट्रान्सलेट प्रॉपर याच्यामध्ये व्हायला पाहिजे होतं, जर बेनिफिट द्यायचं असेल. ते झालेलं नाही. इथं ती सेक्शन एकदम स्ट्रिक्ट आहे की ती असं तुम्ही केलं तरच ते टॅक्स एक्झम्पशन भेटेल. Sale should be effected by a transfer of documents of title to the goods before the goods have crossed the custom frontiers of India. दोन्ही गोष्टी घडायला पाहिजेत ऍट अ टाइम, तरच ते बेनिफिट भेटेल. दोन्हीपैकी एक जरी मिसिंग असेल तरी ते भेटणार नाही. आणि दोन्ही तुम्ही जोपर्यंत बिल ऑफ लेडिंग सरेंडर करत नाही तोपर्यंत डिलिव्हरी भेटत नाही. आणि डिलिव्हरी भेटल्यानंतर मग मी ड्युटी भरतो, त्या सिक्वेन्स आहेत त्याच्यानुसारच चालेल. ड्युटी भरल्याशिवाय बिल ऑफ लेडिंग आधी सरेंडर होईल, मगच ड्युटी भरली जाईल, कारण त्याच्यावरच मी त्याच्याकडून डिलिव्हरी घेईल. त्यामुळे ते निसली ते घडतात. हां हां हां. त्याच्यामध्ये आपण आय फॉर्म जो आहे, आय फॉर्म देण्यामध्ये डेव्हलपमेंट कमिशनर एकदम लिबरल आहे. SEZ मध्ये एकमेकांना सुद्धा ते आय फॉर्म देतात. SEZ मध्ये ट्रान्झॅक्शन झाले, डोमेस्टिक एरियामधून झालं किंवा SEZ टू SEZ झालं, त्याने एकमेकांना आय फॉर्म दिलं पाहिजे. आय फॉर्म असला टॅक्स लागत नाही. आय फॉर्म सोबत त्याला एक्सपोर्टचं प्रूफ द्यावं लागत नाही. दीज गुड्स आर मेंट फॉर SEZ, दॅट्स ऑल. तेवढंच लिहिलेलं आहे त्या सर्टिफिकेटमध्ये. वन्स ही इज हॅव्हिंग दॅट आय फॉर्म, नो टॅक्स विल बी लेव्हिड. आणि ते आय फॉर्म सेल्स डिपार्टमेंट देत नाही, डेव्हलपमेंट कमिशनर देतो. तो त्याच्यामुळे ते इथं तरी आपण रिटर्न्स वगैरे चेक करतो, तिकडे ते फक्त त्यांचे ओव्हरऑल अफेअर्स युनिट चालू आहे ना, एक्सपोर्ट करतोय ना, त्यांचा ओव्हरऑल वाच असतो की तिथून माल एक्सपोर्टच होत आहे. 1% or 2% काही लोकल सेल अलाउड असतं, स्क्रॅपचा, बाकीच्या गोष्टी. तर त्यांच्यावरती कॉन्स्टंट वॉच असल्यामुळे ते आय फॉर्म शिवाय ते सेल ते अलाउ नाही होणार त्याच्यावर. थँक्यू. हां, बिफोर द गुड्स क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया. गुड्स हॅव क्रॉस, बिफोर द गुड्स हॅव क्रॉस, ते त्या बाउंड्रीच्या बाहेर येण्यापूर्वी पोर्ट एरियाला नोटिफाय केलेलं आहे की दिस इज अ कस्टम फ्रंटियर. सर्वे नंबर म्हणजे BPT, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट. ह्याच्यामधून त्याला कस्टम स्टेशन म्हणतात, त्याच्यावरती कस्टमचा फिजिकल कंट्रोल असतो. त्याच्याशिवाय तो माल ही बाउंड्री क्रॉस करणार नाही, त्याला वॉल लावलेली आहे आणि त्या सर्वे गेटमधूनच माल सोडण्यात येतो. बिल ऑफ एंट्री भरली आणि ड्युटी भरली तरच तो माल ते बाहेर पडतो त्या गेटचा. आणि हा सेल त्याच्या आधी व्हायला पाहिजे. नंतर झाला तर तो डोमेस्टिक टॅक्सेबल सेल झाला. सेल आधीच व्हायला पाहिजे आणि तो विशिष्ट पद्धतीने व्हायला पाहिजे. म्हणजे बाय ऑफ ट्रान्सफर ऑफ डॉक्युमेंट्स ऑफ टायटल टू द गुड्स, म्हणजे बिल ऑफ लेडिंगचा सेल पाहिजे, गुड्सचा सेल नको. आणि दुसरं म्हणजे बिफोर द गुड्स हॅव ऍक्च्युअली क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया.
जे कोड्स आहेत CFS कस्टम फ्रेट स्टेशन क्रिएट केलेले आहेत. आता मुलुंडला एक कस्टम फ्रेट स्टेशन आहे, JNPT ला पोर्ट आहे. तिथे जी मुवमेंट होते पोर्ट टू पोर्ट ती कस्टम वाले स्वतः करतात मुवमेंट. त्यांचं सिलिंग असतं गुड्स वरती आणि त्या कंटेनर्स वरती. तुम्ही ज्यावेळेस इम्पोर्ट करता त्यावेळेस तुम्ही सांगता की मला डिलिव्हरी आहे ते CFS मुलुंड पाहिजे, JNPT नको आहे, कारण मला समजा मुलुंड जवळ आहे तर दॅट ऍक्ट एज अ कस्टम स्टेशन. मुलुंड मधला जो CFS स्टेशन आहे, पोर्ट मधून जी त्या ह्याला मुवमेंट झाली, समजा इथून फार दिल्लीला पण जाऊ शकतो, मुंबई पोर्ट पासून दिल्लीच्या त्या फ्रेट स्टेशनला पण जाऊ शकतो तो. ही जी मुवमेंट होते ह्याचा सेलशी काही संबंध नाही, ती मुवमेंट चालू आहे. बिल ऑफ लेडिंग ज्यावेळेस इश्यू झाली तिथं जी मुवमेंट सुरू झाली, ज्यावेळेस डिलिव्हरी घेतली जाईल तोपर्यंत बिल ऑफ मुवमेंट चालू आहे ती. ही मुवमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ दॅट कस्टम ऑफिसर्स होते. आणि गुड्स आर डीम टू बी इन कस्टम एरिया दो दे आर ऑन रोड अँड मुव्हिंग फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन. पण ते डायव्हर्ट होऊ शकत नाही, ते तुम्हाला डिलिव्हरी देणार नाही. डिलिव्हरी तिथेच देतील, कस्टम फ्रेट स्टेशन मध्ये आणि डिलिव्हरी घ्या. हे फक्त एका नोटिफाईड एरियामधून दुसऱ्या नोटिफाईड एरियामध्ये ते स्वतः मुवमेंट करतात, तुमच्याकडून चार्जेस घेतात, पण मुवमेंट इज अंडर देअर सुपरविजन अँड देअर कंट्रोल. त्याला सिलिंग केलेलं असतं कंटेनर्सला. तिथं बिल ऑफ एंट्री फाईल करून तिथं आपण डिलिव्हरी घेतो. पण गुड्स अल्टिमेटली बाहेर येताना डोमेस्टिक एरियामध्ये येताना ते त्या कस्टम स्टेशनमधून येतात किंवा कस्टम फ्रंटियर्स मधून येतात. हां 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 येस. नाही, इथं दोन कंडिशन आहेत ना. सेल शुड बी इफेक्टेड बाय द ट्रान्सफर ऑफ डॉक्युमेंट्स ऑफ द टायटल टू द गुड्स. शिपिंग कंपनीकडून मी डिलिव्हरी घेतो त्यावेळेस मी असेसमेंट करतो की टॅक्स पेबल किती, म्हणजे काय माझी बिल ऑफ लेडिंग सरेंडर होते. आज मी ज्यावेळेस माल विकतोय माझ्याकडे बिल ऑफ लेडिंग आहे का? नाही, ती मी डिलिव्हरी केली त्याला आणि मग त्याच्याकडून माल घेतला आणि तो मी बॉन्डेड वेअरहाऊसमध्ये टाकला. आज माझ्याकडे बॉन्डेड वेअरहाऊस रिसीट आहे. इट इज ऑल्सो टायटल टू द गुड्स, डॉक्युमेंट ऑफ टायटल टू द गुड्स. परंतु मला इथे काय आहे, ट्रान्सफर ऑफ टायटलमेंट्स ऑफ टायटल टू द गुड्स चा सेल पाहिजे. आणि त्या बॉन्डेड वेअरहाऊसला असं लॉने डिक्लेअर नाही केलं की इट इज अ डॉक्युमेंट ऑफ टायटल टू द गुड्स. डॉक्युमेंट ऑफ टायटल टू द गुड्स हे शिपिंग ऍक्ट खाली त्या बिल ऑफ लेडिंगला डिक्लेअर केलेलं आहे. एअरवे बिल इज नॉट अ एअरवे बिल इज नॉट अ डॉक्युमेंट ऑफ टायटल टू द गुड्स, कारण त्याला कोणत्या ऍक्टने असं डिक्लेअर नाही केलं ॲज अ डॉक्युमेंट ऑफ टायटल टू द गुड्स. म्हणून हायसी सेल्स एअरवे बिलवर होत नाही, त्याला होत नाही. त्याच्यावरती डिस्प्यूट चालू आहेत आपली. इथे काय होतं आहे की ती जी पहिली कंडिशन आहे ती ब्रीच होते. म्हणून असेसमेंट करताना I2 साठी दोन कंडिशन सायमल्टेनियसली अप्लाय होत आहेत, ऑपरेट होत आहेत त्या, आणि त्या एका सिक्वेन्समध्ये होतात. आधी सेल जो आहे इट शुड बी बाय ऑफ ट्रान्सफर ऑफ डॉक्युमेंट ऑफ टायटल टू द गुड्स. तो जर आहे तर मग चेक करायचं की ती ड्युरिंग मुवमेंट आहे का नाही. इथं मी जर बॉन्डेड वेअरहाऊसमध्ये माल टाकला तर मी ती सरेंडर, शिपिंग कंपनी मला डिलिव्हर दिलीच कसं जर मी त्याला बिल ऑफ लेडिंग माझ्याकडे गुड्स पण माझ्याकडे, असं तर होणार नाही. मी ती हँडओव्हर करतो त्याला आणि मग त्याच्याकडून गुड्स घेऊन मी ते बॉन्डेड वेअरहाऊसमध्ये टाकतो. आता मी जे माल विकतोय, मी ऍक्च्युअल गुड्स विकतोय ते माझ्या पोझिशनमध्ये आहे. आता ते मुवमेंटमध्ये नाही आहेत. मुवमेंट कुठपर्यंत होती, जोपर्यंत त्या शिपिंग कंपनीकडून डिलिव्हरी घेतली जात नाही तोपर्यंत मुवमेंट चालू आहे. एकदा त्याच्याकडून डिलिव्हरी घेतली की मुवमेंट संपली. इट इज सेल आफ्टर मुवमेंट, गो इन कस्टम एरिया. पहिल्या लोकांचं आर्ग्युमेंट कसं आहे की दिस इज द सेल विदिन द कस्टम स्टेशन. पण ऍक्ट तसं म्हणत नाही ना. इफ द सेल इज विदिन कस्टम स्टेशन तर त्याला हायसी सेल अलाउ करा किंवा सेल इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट अलाउ करा. ऍक्ट काय म्हणतो, द सेल हॅपन्स बाय ऑफ ट्रान्सफर ऑफ डॉक्युमेंट्स हॅपन्स टू बी इफेक्टेड. नेरो मिनिंगचा वर्ड यूज केला. इफ इट इज इफेक्टेड बाय वे ऑफ ट्रान्सफर ऑफ डॉक्युमेंट्स ऑफ टायटल टू द गुड्स ड्युरिंग द मुवमेंट ऑफ गुड्स, तरच ते अलाउ होईल, नाही तर अलाउ नाही होणार. दोन कंडिशन सायमल्टेनियसली त्या सिक्वेन्समध्ये व्हायला पाहिजे, त्याच सिक्वेन्समध्ये, तरच ते एक्झाम्शन भेटेल, नाही तर नाही भेटणार. हां नाही, फायनान्शियल तर
ज्यावेळेस मी एखाद्या डीलरचं असेसमेंट करतो, त्या डीलरचं मी जर बिकॉज ऑफ परचेस ऑर्डर ते ट्रान्झॅक्शन जर डिसअलाउ केला, बिकॉज ऑफ एक्झिस्टन्स ऑफ परचेस ऑर्डर, की त्याच्याकडे कस्टमरची परचेस ऑर्डर होती त्या ब्रँचमध्ये, त्याच्यासाठी त्या ब्रँचने इथून माल मागवला, मी त्याला म्हणतो की हा इंटरस्टेट सेल आहे, सेल हॅपन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बिकॉज ऑफ दॅट ऑर्डर. तो त्या डीलरने काय केलेलं आहे, त्याने इथून माल तिकडे नेला, ह्याच्यावरती सीएसटी भरला नाही, एफ फॉर्म तिकडून इकडे आणला आणि तिकडे लोकल टॅक्स भरून टाकला त्याला विकला ज्यावेळेस. आता मी त्याला काय म्हणतोय की तुला इथं टॅक्स लागेल, म्हणजे तो लोकल टॅक्स लागणार नाही आणि तो लोकल टॅक्स परत देण्याचा प्रश्न येतो. त्या स्टेटला डायरेक्शन द्यायला पाहिजे कुणीतरी की तू हा टॅक्स परत दे, इकडे टॅक्स लागलाय तो बरोबर आहे, किंवा मला म्हणायला पाहिजे की तुमचा टॅक्स बरोबर नाही, हे ट्रान्झॅक्शन बिकॉज ऑफ ऑर्डर नाही. हे डिटर्मिनेशन करण्यासाठी नॅशनल ट्रायब्युनलचं क्रिएशन झालेलं आहे. अच्छा ज्यावेळेस ट्रान्झॅक्शन होतात त्यावेळेस त्याचे सगळेच ब्रँच ट्रान्सफर डिसअलाउ करतात, कारण त्याची ती फॅशन असते की ते ऑर्डर नंतर सप्लाय होत असतो, ऑर्डर नंतर सप्लाय होत असतो, आपलं म्हणणं असतं. म्हणून काय होतं की एंटायर दे आर क्रिएटेड, ते पूर्ण क्लेम डिसअलाउ होऊन जातो. आणि त्याची सेम फॅशनमध्ये आजकाल काय होतं, वेबसाईटवरती ऑर्डर्स घेतले जातात, ते जे क्लेम असतात ते लार्ज असतात, म्हणून ते मोर दॅन अशी केस फार कमी आढळेल की बाबा एकच सिंगल ट्रान्झॅक्शन आहे, तो माझा 98% करेक्ट आहे, 2% फक्त बिकॉज ऑफ ऑर्डर आहे, तिथं हे आपल्या ट्रायब्युनल पुढे बोलू शकतं की परचेस ऑर्डर आहे का नाही. परंतु ज्यावेळेस असं पॉलिसी म्हणून की त्याला रिफंड द्यायचा आहे मोठा एखादा त्या स्टेट कडून घेऊन, त्यावेळेस तो नॅशनल ट्रायब्युनलकडे जातो. ज्यावेळेस एक नाही नाही असं काही नाही, असं काही हां 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 तरी एस पर सेट त्या डीलरला जर त्या स्टेटकडून रिफंड पाहिजे तर तो नॅशनल ट्रायब्युनलमध्ये जाईल. इट इज अप टू हिम की त्याला ते त्या स्टेटकडून रिफंड घ्यायचा आहे. हां हां एक दोन एक हॉटेल अँबॅसेडर म्हणून एक जजमेंट आहे. हॉटेल अँबॅसेडरमध्ये त्यांनी काय म्हटलं की तो किचन सेल्स होते, एअरलाईन्स असतात, ते त्यांना काही माल लागतात. त्यांनी काय केलं होतं की त्या एअरलाईन कंपनीला माल सेल केलेला होता, हॉटेल नारायण म्हणून अँबॅसेडर हॉटेल. त्यांनी तो माल डिलिव्हरी त्याला जी दिली एअरपोर्टला दिली. मी ज्यावेळेस माल एअरपोर्टला हँडओव्हर केला तर गुड्स हॅव क्रॉस कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया. माझं मत होतं की माझा एक्सपोर्ट की मी ते किचन सप्लाय दिलं, सो इट इज माय एक्सपोर्ट बिकॉज आय डिलिव्हर्ड डायरेक्टली बाय गोइंग इन टू इनसाइड द एअरपोर्ट. एअरपोर्ट इज अ कस्टम स्टेशन, सो माय गुड्स हॅव क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया. आणि मध्ये दुसरा कोणी एजंट नाही आहे, मी डायरेक्ट एअरलाईन कंपनीला सेल केलेलं आहे आणि ती एअरलाईन कंपनी फॉरेनला चालली आहे. मध्ये ते गुड्स कंझ्युम झाले, कुठं कंझ्युम झाले मला माहिती नाही. त्याच्यामध्ये एक बरंचसं आर्ग्युमेंट चाललंय. हायकोर्टने त्यांना एकच प्रश्न विचारला की इन ऑर्डर टू बी अन एक्सपोर्ट देअर शुड बी इम्पोर्ट बाय समबडी. तुम्ही या प्रश्नाचं उत्तर द्या की इफ यू हॅव एक्सपोर्टेड द गुड्स, हु इज द इम्पोर्टर ऑफ गुड्स, विच कंट्री इज इम्पोर्टर ऑफ गुड्स. त्याचं ते उत्तर देऊ शकले नाही, म्हणून त्याला त्यांनी डिसअलाउ केलं की इन ऑर्डर टू से दॅट देर इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स देर शुड बी इम्पोर्ट ऑफ गुड्स बाय समबडी ऑर इन सम कंट्री. ते इथं घडत नाही आहे. हा एक केस लॉ आहे की त्याच्यावरती ते जरी कस्टम कंट्री ऑफ इंडिया क्रॉस झालं पण एक्सपोर्ट होण्यासाठी इम्पोर्ट पण पाहिजे कोणाचा तरी, नाहीतर तो एक्सपोर्ट होत नाही. दुसरा असं आहे की बॉम्बे हायला सेल झाला, म्हणजे ONGCला सेल केला आणि बॉम्बे हायला माल विकला. प्युअर हेलियम म्हणून जजमेंट आहे, प्युअर हेलियम. त्याच्यामध्ये बॉम्बे हायला जर सेल झाला तर त्यांचं म्हणणं आहे की इट इज सिच्युएटेड बियॉन्ड 25 नॉटिकल माइल्स. 200च्या पुढे आहे आणि स्टेटचं जुरिडिक्शन 25 नॉटिकल माइल्स प्रमाण क्रिमिनल लॉचे केसेस वगैरे चालतात. 200 नॉटिकल माइलपर्यंत कमर्शियल झोन आहे, तर तो कमर्शियल झोनमध्ये आहे, बियॉन्ड 25 नॉटिकल माइल्स आहे, बिफोर 200 नॉटिकल माइल्स आहे. तर माझा हा जो सेल होतो हा एक्सपोर्ट होतो असं त्याचं म्हणणं आहे. आपण त्याच्यावरती 3A इंटरस्टेट सेल लावला होता. बॉम्बेवरून दिल्लीला माल विकला, सेल विच ऑकेजन्स मुवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. इथं हायकोर्टने आपल्याला प्रश्न विचारला
If you say that this is an interstate cell, you tell us the state from which state the movement started and which is the state in which that movement terminated. In order to say that it is an interstate cell, there should be some state in which the movement starts, and there should be one another state in which the movement should end or terminate. You tell us the state. What is the name of that state? आणि ते आपण त्याचा आन्सर देऊ शकलो नाही. मग ते काय झालं की ती तो टॅक्स गेला. इट इज नॉट एन इंटरस्टेट सेल. आणि त्या केसमध्ये आपण इंटरस्टेट सेल म्हणून 3A खाली टॅक्स लावला होता CS टॅक्स खाली. तर तिथं आपण एक मिसलेनियस पिटिशन फाईल केलं होतं एफिडेव्हिटमध्ये की हॅड दिस बीन लेविड अ लोकल टॅक्स व्हॉट वुड हॅव बीन पोझिशन. मग त्याच्यात त्यांनी आन्सर दिलं की वी विल नॉट आन्सर हायपोथेटिकल क्वेश्चन्स. त्यामध्ये एक पॅराग्राफ आहे त्या जजमेंटमध्ये की हायपोथेटिकल प्रश्न विचारू नका. आपण त्याचं इंटरप्रिटेशन असं करतोय की ह्याचा अर्थ तुम्ही लावा आणि घेऊन या थोडक्यात. त्याला कॉन्क्रीट केस पाहिजे ना त्याचे प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी. त्या फॅक्ट एस्टॅब्लिश व्हायला पाहिजे, नाहीतर ते ज्युडिशियल डिसिजन फिटत नाही. प्रॉपर फॅक्ट्स पाहिजे. हायपोथेटिकल प्रश्न विचारता येत नाही हे बरोबर आहे. तर काही केसेसमध्ये लोकल सेलची डेफिनेशन कुठंच नाही आहे. CST सेलची डेफिनेशन आहे. इम्पोर्ट म्हणजे काय, एक्सपोर्ट म्हणजे काय, डीम्ड एक्सपोर्ट म्हणजे काय, सेल इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट म्हणजे काय, इंटरस्टेट सेल्स म्हणजे काय, 3A 3B हे सगळं आपण डिफाईन केलं. हे सगळं सोडून जे काही शिल्लक राहील ते सगळं लोकल सेल आहे. आणि त्याला आपण डिफाईन नाही केलं कुठं. व्हॉट इज इंट्रास्टेट सेल, व्हॉट इज लोकल सेल. CST ऍक्ट मधले सेल सोडून जे काही शिल्लक राहील ते सगळं लोकल सेलमध्ये जातं. तर काही अशी जजमेंट्स आहेत की जे म्हणतं की ह्या गोष्टी सोडून जे काय राहील ते लोकल सेल आहे. आता ही जी कॅटेगरी आहे प्युअर एलियम सारखी, ही त्या लोकल सेल्समध्ये बसू शकते. कारण इट इज अ सेल फ्रॉम बॉम्बे टू बॉम्बे आहे, ती महाराष्ट्रामध्येच आहे. तर तो लॉ टेस्ट व्हायला पाहिजे त्याच्यावरती लागून प्रॉपरली. हां पण त्यांनी ते हायपोथेटिकल प्रश्नाचं उत्तर नाही दिलंय ना, म्हणून ते तशी ती हा इंटरेस्टेड सेल नाही आहे. 3A फेल्स. तुम्ही 3A वरती फेल झाले. फेल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. विच इज द अदर स्टेट? वी फेल टू डिस्क्लोज व्हॉट इज द अदर स्टेट. कॉन्टिनेंटल शेल्फ. कॉन्टिनेंटल शेल्फ. कस्टम ऍक्ट मध्ये ते जे कॉन्टिनेंटल शेल्फ आहे की तर त्याची डिफाईन करून त्याला स्टेट म्हणून डिक्लेअर केलं आहे. ती स्टेट खाली तसं नोटिफिकेशन देणं गरजेचं होतं आणि त्याला स्टेट म्हणून सांगायला पाहिजे होतं की दिस इज वन स्टेट. मग आपण म्हणलो असतो की दिस इज अ सेल फ्रॉम दिस स्टेट टू दॅट स्टेट. त्याचं नोटिफिकेशन स्टेट खाली निघालं नाही ॲज अ स्टेट म्हणून. तो एक लेकुना त्या जजमेंटमध्ये पॉईंट आउट केलेला आहे. 2 स्टेट पाहिजे आणि तुम्ही तो दुसरा स्टेट डिफाईन नाही केला, म्हणजे त्याचं नोटिफिकेशन नाही काढलं. हा करायला पाहिजे. फार कमी. हा नाही पण नोटिफिकेशन जरी काढलं असतं की दिस इज स्टेट म्हणून तरी जमलं असतं. हे स्टेट कस्टमर खाली नोटिफिकेशन आहे त्याचं स्पेसिफिक. ते फाइंड झालंय, पॉईंट आउट झालंय त्या जजमेंटमध्ये. हा कॉन्टेंट आहे. हा आहे. हा असं आपलं म्हणणं आहे. आपल्याकडे रायटिंगमध्ये ओपिनियन आहे की याला तुम्ही लोकल लावा म्हणून आपण डिफाईन स्टेट म्हणून डिक्लेरेशन पाहिजे.
नाही, युनायटेड नेशन्समध्ये ह्या सर्व देशांच्या आपापल्या एग्रीमेंट झालेले आहेत आणि कमर्शियल झोन तिथे WTO मध्ये डिफाईन झालं आहे की 200 नॉटिकल मॉल पर्यंत कमर्शियल झोन राहील. ते WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनने डिफाईन केलेलं आहे. त्याच्यावरती सर्व पार्टी सिग्नेटरीज आहेत, सर्व कंट्रीज जे आहेत ते तिथे डिफाईन झालं आहे. त्याच्यामध्ये कसं आहे की ह्या कॅटेगरी शिवाय एक डिप्लोमॅटिक मिशन्स म्हणून पण सेल आहे. तो फार कमी होतो, आपले डिस्प्यूट्स पण फार कमी होतात. डिप्लोमॅटिक मिशन्स जे आहेत त्यांना झालेला सप्लाय, त्यांना झालेला सेल तो सुद्धा एक्झम्प्ट आहे. आणि त्याच्यामध्ये त्या डिप्लोमॅटिक मिशन्स ज्या आहेत त्या स्वतः सर्टिफिकेट देतात की दी जर यूज बाय एम्बेसी और त्यांचं जे ऑफिस आहे त्याच्यासाठी ते मटेरियल त्यांच्या ऑफिससाठी आहे. तर त्या नोटिफिकेशनचं ते सर्टिफिकेट असेल तर ते अलाउ होईल. कारण ते नोटिफिकेशन आहे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं CSTAT खाली पण की एम्बेसीला तुम्ही जर सेल केला काही किंवा एम्बेसेडर्स वगैरेला डिप्लोमॅटिक मिशन्स म्हणतात त्याला. त्याच्यामध्ये काही काही ह्या मोठ्या संस्था पण आहेत, इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी तशा ज्या संस्था आहेत त्या पण आहेत. त्यांना झालेलं सेल बट ते त्यांच्याकडे नेहमी ते नोटिफिकेशनची कॉपी आणि ते सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करतात आणि असेसमेंट स्टेजलाच ते बहुतेक ते अलाव होऊन जातात ते. हां हां ते आता त्याच्यासाठी नोटिफिकेशन नाही आहे ना. एम्बेसी साठी डायरेक्ट नोटिफिकेशन आहे की एम्बेसीला सेल झालं तर ते तुम्ही टॅक्स लावू नका. ह्याच्यासाठी गव्हर्नमेंट आता सेल टॅक्स डिपार्टमेंटला काही माल पाहिजे आणि त्याने दिल्लीवरून स्टेशनरी आणली, टॅक्स लागेल का नाही? लागेल. कारण गव्हर्नमेंट सप्लायला नोटिफिकेशन काढलेलं नाही, टॅक्सेबल करून टाकलंय. 2006 पर्यंत डी फॉर्म होता, रिड्यूस रेट ऑफ टॅक्स स्टार्ट केला गेला. 2006 नंतर डी फॉर्म काढून टाकला, 3 नंतर डी फॉर्म होता. द सेल इज टू गव्हर्नमेंट रिड्यूस रेट ऑफ टॅक्स अप्लाय. त्याच्यानंतर फुल रेट करून टाकला. गव्हर्नमेंट स्वतःला त्यावेळेस माल खरेदी करताय इंटरस्टेटमध्ये आणि फुल टॅक्स देऊन खरेदी करताय. तर इथेही तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स ती गव्हर्नमेंट आहे, त्यांनी माल खरेदी केला तर फुल रेट लागेल. एक्झम्पशन कोणताही द्यायचं असेल तर आपल्याला नोटिफिकेशन लागतं किंवा ऍक्टमध्ये प्रोव्हिजन लागते.